ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਸਾਂਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ लगातार कलेश वाधा नजर आ रहा है ते इस दे विचाले भगवंत मान दा वड्डा बयान सामने आया ते वड्डे निशाने कांग्रेस पार्टी ते लगाउंदे नजर आ रहे ने। की बयान दिता है उसनूं लैके चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे बिक्रम मजीठिया दी। बिक्रम मजीठिया नूं 8 मार्च तक जेल दे विच भेज दिता गया, न्यायिक हिरासत विच भेजा गया ते उसनूं लैके गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा दा वड्डा बयान सामने आया। की बोले ने सुखजिंदर रंधावा उस दे उत्ते भी चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे रशिया ते यूक्रेन दी। तां दोवें देशां दे विचाले जिहड़ा युद्ध चल रहा ते उस दे विचाले भारत दे हज़ारां विद्यार्थी यूक्रेन दे विच फसे हुए ने ते हुण मौजूदा दौर दे विच की स्थिति नज़र आ रही है उसनूं लैके चर्चा करांगे। ते इस प्रोग्राम दे विच अज साडे नाल शामिल ने सरदार प्रीतम सिंह खानपुर बड़िंग। सब तो पहला असीं उन्हां दा स्वागत करदे हां प्रोग्राम दे अंदर। तां खानपुर साहब प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है जी। मैं विनिंग पंजाब दे समुचे स्रोते सुनने वालियां नूं अपने दिल दी गहराइयां तो फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खानपुर साहब जिस तरीके दे नाल पंजाब दे अंदर चोणां हो के हटियां ने ते निगाह हुण जिहड़ी सियासी पार्टियां दी भी पंजाब दे लोकां दी भी तां ओह नतीजियां ते टिकी हुई है कि कदों 10 मार्च आवे ते पता लगे कि सरकार किस दी बन जा रही है। ते कांग्रेस पार्टी दे अंदर कलेश है लगातार वधिया होया है। अपने ही पार्टी दे सवाल चुक रहे ने। जसवीर डिंपा की गल करिए, गुरजीत सिंह औजला की गल करिए तां उसनूं लैके जिहड़ा कलेश लगातार वधिया होया तां की स्थिति देख रहे हो तुसीं चोण नतीजियां तो पहला कांग्रेस पार्टी दे अंदर? ਚੱਠਾ साहब कांग्रेस की स्थिति का इलैक्शनां शुरू होने तो पहला ही बिगड़ी हुई सी जी। आपस जोर जमाई चलदी सी, सिद्धू साहब नूं मुख मंत्री बनाओ, उधर चन्नी साहब का नाम चलदा सीगा। दोनों की कसम कस दे विच चन्नी साहब कामयाब हो गए ते सिद्धू साहब पिछे रह गए। पिछे रहने तो बाद उन्होंने अमृतसर तो इलैक्शन लड़ाई गई। उन्होंने मुकाबले भी उस कद का, उस स्टैंडर्ड का, उदा का ही बोलणगत वाला, उदा का ही होनहार लंबा लुंजा जवान मुकाबले रह गया। दोवां दा गह गढ़ मुकाबला होया। एक दूजे के उत्ते बड़ियां बड़ियां बिछाड़ा शब्दां दियां सुटियां गईयां, लेकिन कोई कसर नहीं छड्डी किसी ने एक दूजे के उत्ते। पर अखीर दे मैं सुना एक थां ते इकट्ठे होए ते बड़े प्यार नाल एक दूए नाल अख मिलाई ते शायद जफ्फी पाई होवे। आपां नूं इह सिक्ख्या तो मिलदी है इस जफ्फी तो कि जिहड़ी सियासी लड़ाई हुंदी है या शब्दी जंग हुंदे ने, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई हासिल करने वास्ते एक किसी भी नीवें तो नीवें इखलाक ते भैड़े तो भैड़ा शब्द बोलण ते भद्दी शब्दावली की हर एक वरतों करके लोगों के विच पापुलर होना चाहते भी देखो मैं आए कहा, मैं आए कहा, लेकिन उहदा रिएक्शन भी बहुत ज्यादा जी। जिहड़े चंगे शब्द ने उन्हां दा लोग सत्कार करते हैं, जिहड़े असीं माड़े शब्द बोलते हैं मूँह ते नहीं बंदा कहता लेकिन पिछों सोचदा जरूरी है भी आह गल चंगी नहीं सी लगी, इदां दी नहीं सी करनी। हुण इलैक्शनां तो बाद डिंपा ते औजला इन्हां दोनां ने अमृतसर दे जिहड़े हैगे ने उन्होंने भी टिक्का टिप्पणी की है कि लोकां च निराशा सीगी सिद्धू साहब दे उत्ते कि वह मैंबर पार्लीमेंट भी उत्थों जितते रहे अते MLA बन के मंत्री भी बने, पर वो इलाके दे लोकां नूं मिले नहीं हैगे क्योंकि लोग मूँह ते कुछ नहीं कह सकते, वो बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन उन्होंने जिहड़ा मतदान का समा मिलिया उन्होंने अपनी मतदान करके वो चंगे शब्दां ते माड़े शब्दां दा जो भी नतीजा कढ़िया वो 10 तरीक नूं तुहाडे सामने आ जाना है। जिस तरीके दे नाल 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है ते उस समय दौरान ये सवाल क्यों नहीं सी चुके? डिंपा की गल की जाए जां गुरजीत औजला की, तो उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं सी चुके? ते इसे नूं लैके भगवंत मान दा भी वड्डा बयान सामने आया कि 5 साल बाद ही ड्रग माफिया क्यों ज़्यादा आया कांग्रेस पार्टी नूं? देखो कई लीडरां दी मजबूरियां हुंदियां ने जी। पहला तो हर एक बंदा इस आस दे उत्ते सीगा कि सिद्धू साहब
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ 111 ਦਿਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂ। SET ਵੀ ਬਣਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਕੇ ਹਮਾਮ ਮੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ CMਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 111 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ CM ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਇਹ ਕਰ ਇਹ ਕਰ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ। ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 111 ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਟ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 DGP ਬਦਲਨੇ ਪਏ, ਤੀਜੇ DGP ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲੇ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਉਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਢੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਗੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਬ ਹੁਸਨ ਦੇਤਾ ਹੈ ਨਜਾਕਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿੱਦੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ
ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਮਾਨ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਸੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 18,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਲਈ, ਕੋਈ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚਿੰਤਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ। ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ 18,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ $100 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ $1,000 ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਘਰ ਹੋਏ ਆ ਨੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਚੱਠਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਏ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੋ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਉੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਕਲਾਈ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਚੀਜ਼ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ, ਦਰਖਤ, ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਠਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 370 ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ
ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾਗੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਹੀਰਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਬੜਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਰਸੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।